ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨ ਭਾਗ 8ਵਾਂ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਬਲਾਏ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗੰਤ ਅਨੇਕੈ। वेद पुराण सिमरत सोदाखर, कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गनी न आवै। इस दे नाल ही सिमरन करन दे अनेक लाभ दस के सिमरन नूं सर्व सुखां दा खजाना किया गया है। सिमरन नूं सर्व सुखां दा खजाना किया गया है। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै। प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निधान नानक हर रंग। इस तरह गुरबाणी अनुसार सिमरन की इक्के क्रिया नाल हर किस्म के दुख कलेश संताप आदि मिट जाते हैं। हाँ जी, सिमरन की इक्के क्रिया नाल ही हर किस्म के दुख कलेश संताप आदि मिट जाते हैं। सिमरन नाल हर तरह के शरीरक मानसिक ते अध्यात्मक सुख आनंद ते कल्याण प्राप्त हो जाते हैं। हाँ जी, सिर्फ अध्यात्मक सुख ही नहीं, सिमरन दे नाल हर तरह के शरीरक सुख, हर तरह के मानसिक सुख ते हर तरह के अध्यात्मक सुख आनंद कल्याण प्राप्त हो जाते हैं। हाँ जी, सिमरन की इक्के क्रिया नाल आत्मक मंडल दियां सारियां अमोलक दातां प्रदान हो जांदियां हन ते आत्मक अनुभव द्वारा इलाही मंडल दे गुज्जे भेदां दा ज्ञान भी प्रकाशित हो जाता है। सो भावें साडा होमे वेड़िया ज्ञानी मन इन्हां अध्यात्मक मंडल दे करिश्मियां अथवा गुज्जे भेदां नूं ना समझे जां ना मन्ने, पर गुरबाणी अनुसार गुरबाणी दे अंदर दर्शाए ये अनुभवी ज्ञान अते उपदेश सच हैं। हाँ जी, कि इको सिमरन दे नाल शरीरक सुख सारे, मानसिक सुख सारे, अध्यात्मक सुख सारे प्राप्त होंदे हैं। हर तरह के दुख कलेश मिटते हैं, आत्मक मंडल दियां अमोलक दातां प्राप्त होंदियां हैं ते इलाही मंडल के गुज्जे भेदां दा ज्ञान प्रकाशित होंदा है। ये सब कुछ इको क्रिया दे नाल, सिर्फ सिमरन नाल। सो भावें साडा मन इन्हां अध्यात्मक मंडल के करिश्मे अथवा गुज्जे भेदां नूं ना समझे जां ना मन्ने, पर गुरबाणी अनुसार दर्शाए एक अनुभवी ज्ञान ते उपदेश सच हैं, निरोल सच हैं, अटल हैं। इस दीर्घ विषय नूं समझण लई हेठां कुछ विचार पेश हैं। कायनात दे दो मंडल हैं, एक है मायकी मंडल ते दूसरा है इलाही मंडल जां सचखंड। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। ये अनंत कुदरत अकाल पुरख ने इलाही कुआव द्वारा साजी है अते इलाही हुक्म दे सरबग असूलां अनुसार चल रही है। हुक्मी ओवन आकार, हुक्म न कहा जाई, हुक्मी ओवन जी, हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। इक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाइए। इलाही हुक्म अनुसार
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡਰੇ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ, ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ, ਰੰਗ ਰਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਅਥਵਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਮੰਡਲ ਕੋਈ ਦੀਸਣਹਾਰ ਮਾਇਕੀ ਟਾਪੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ, ਰਸ, ਚਾਉ, ਸੁਖ, ਆਨੰਦ, ਰੁਣ ਚੁਣ, ਜੀਵਨ ਰਉ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਦਰ ਕਰਮ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਆਦਿ ਰਵਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਅਨੰਤ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਟਾਪੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਅਨੰਤ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਸਮਾਦੀ ਮਹਾਰਸ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਇਰੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਬਿਸਮਾਦ, ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਇਓ, ਅਚਰਜ ਤਾਂ ਕੇ ਸਵਾਦ। ਤੈ ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਸਦਾ ਅਨਹਦ ਚੁਣਕਾਰੋ ਰਾਮ, ਮਿਲ ਗਾਵੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਜੈਕਾਰੋ ਰਾਮ। ਮਿਲ ਸੰਤ ਗਾਵੇ ਖਸਮ ਪਾਵੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਪਿੰਨੀਆਂ। ਅਨਹਦੋਂ ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਰੁਣ ਚੁਣਕਾਰੇ ਰਾਮ, ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ। तेरा जन राम रसायण माता, प्रेम रसा निजां को उपजी छोड़ ना कतहूँ जाता। इस निरंकारी देश ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਔਗਣ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਔਗਣ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁਖ ਲਗੈ ਨਾ ਪਾਈ। ਗੁੱਜੀ ਭਾਏ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ, ਭਗਤ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। मान त्याग हर चरनी लागों, तिस प्रभ अंचल गई है। आंच ना लागे अगन सागर ते, शरण स्वामी की आई है। बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंदोह नहीं तै ठाऊं। इस दे उल्ट त्रैगुणी मायकी मंडल है। हाँ जी, इलाही मंडल दे बिल्कुल उल्ट एक मायकी मंडल है। इस मायकी मंडल ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅਥਵਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੰਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੰਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਹੋਂ ਮੈਂ ਜਲ ਤੇ ਜਲ ਮੁਏ, ਭਰਮ ਆਏ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਧੰਦੇ ਬਾਂਦਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਸਦਾ ਬਿਲਾਏ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਤੰਦਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚੀਤ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਜਾਗੈ ਹਿ ਚੀਤ। ਪੂੰਜੀ ਪਾਪ ਲੋਭ ਕੀ ਕੀਤ। ਭੂਲਿਓ ਮਨ ਮਾਇਆ ਉਰਝਾਇਓ, ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲਗ, ਤੈਂ ਤੈਂ ਆਪ ਬੰਦਾਇਓ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਇਕੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਵੈਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਕੀ ਵੱਡ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਬਟਵਾਰੇ ਅਥਵਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਥਵਾ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। पंच पूत जने इक माए, उत्पुज खेल कर जगत व्याए। माया ममता करते लाई, एहो हुक्म कर सृष्ट उपाई। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बेकार महालोभ त्रो। इहाऊं जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लियो आपन कर करम।
इस देही अंदर पंज चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अमृत लूटै मनमुख नहीं बूझै, कोई न सुनै पुकारा। सो ਇਹ ਮਾਇਕੀ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ, ਦ્વੈਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਸਾੜਾ, ਕੁਲਝਣਾ, ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਝੂਠ, ਡਰ, ਫਰੇਬ, ਚਿੰਤਾ, ਸ਼ੱਕ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਦਿ ਅਸੁਰੀ ਔਗਣ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਟਲ ਅਸੂਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਗਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਔਗਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਖਿਮਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਮਿੱਤਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਮਦਰਦੀ, ਧੀਰਜ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਿਲਵਰਤਣ, ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ, ਰਸ, ਚਾਉ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਇਕੀ ਔਗਣਾਂ ਅਥਵਾ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਕੀ ਔਗਣਾਂ ਅਥਵਾ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਅਥਵਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਦ ਵਿਸਰੈ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਏ, ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ। ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੈ, ਭੁੱਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਬਿਤਾਵੈ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਜੀਓ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਥਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਚੇਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਕੀ ਖਲਜਗਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਕੀ ਖਲਜਗਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭੇਦਾਂ ਅਥਵਾ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮਾਇਕੀ ਖਲਜਗਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭੇਦਾਂ ਅਥਵਾ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੇ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦੀ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਲਜਗਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੇ ਅਥਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਪਰੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਪਰੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ,
ਅਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। पूछत पथक तै मार्ग न तरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। पूछत है बैद खात औखद न संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। पूछत सुहागन है कर्म दुहागन के, हृदय विचार कत से जा बुलाइए। गाए सुने आंखें मीचे, पाइए ना परम पद। हाँ जी, गाए सुने आंखें मीचे, पाइए ना परम पद। गुर उपदेश गैजो लो ना कमाइए। गुरबाणी में जगियासुआं नूं हेठ लिखे मुढ़ले उपदेश कमाउण दी प्रेरणा बार बार कीती गई है। किहड़े? पहला साध संगत करनी ते दूसरा सिमरन करना। हाँ जी, ये जिहड़े दो उपदेश हैं ये गुरबाणी विच बार बार सानू हुक्म के रूप में भी दिते गए हैं। साध संगत करनी ते सिमरन करना। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। पर असी अवर काज विच ही गलतान होके अपनी निजी कम जां कमाई भज केवल नाम वालों अनजान बेपरवाह ते मचले हुए रहंदे हैं। जे कदी असी संगत में जाते भी हाँ तो अपनी मायकी गरजां की पूर्ति लई। हाँ जी, इत्थे तां लिखिया साध संगत विच आके अपनी असली निजी कम जां कमाई भज केवल नाम करना है। पर इस वालों अनजान बेपरवाह ते मचले हुए रहंदे हाँ ते संगत विच जे जाते भी हाँ तो असी अपनी मायकी गरजां की पूर्ति लई। कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी। जेकर गुरबाणी दे सब तो उच्चे सुच्चे ते जरूरी उपदेश तो असी अणगैली कीती हुई है जां विसारिया होया है तां ओह है सिमरन। साधो ये जग परम भुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना। यही कारण है कि गुरबाणी पढ़दियां सुनदियां प्रचार करदियां होयां भी साडा मायकी मानसिक परमार्थक अर्थात समुच्चा जीवन ही झूठी मोह माया विच गलतान होकर निगरदा जांदा है। क्योंकि मुढ़ला उपदेश सिमरन नहीं कमाउंदे। इसलिए जिथे साडा मायकी ते मानसिक जीवन झूठी मोह माया विच गलतान होकर निगरदा जांदा है, इत्थे लिखिया साडा परमार्थक भी झूठी मोह माया विच गलतान होकर निगरदा जांदा है। परमार्थ भी पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह। मन के अदक तरंग क्यों दर साहिब छुट्टी है। इस दे मुकाबले ते किसे भागां वाले गुरमुख दे सिमरन दी कमाई दी साखी इयों बयान की गई है। कोई भोला पाला जमींदार अपने खेतां विच हल चला रहा सी। एक रब दे नाम विच रत्ता साधु उथों लंघिया ते उसने जमींदार दे खूह ते आके पानी मंगया। जमींदार ने शरदा भावनी नाल गां दा दुध चो के उसकी लस्सी बना के साधु नूं पियाई। साधु अत्यंत प्रसन्न होके बोलिया कि तू मेरी भुख ते प्यास मिटाई है, इस दे बदले मैं तैनूं अपने कोलों सब तो चंगी चीज़ देंदा हाँ। ये कह के उसने जमींदार नूं अपने सामने बिठा के 3 बारी वाहिगुरू 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 कहाया अते कहा कि हुण इसे तरह जपदा रहो, फिर देख इसनूं की फल लगदे हैं। हाँ जी, सब तो चंगी चीज़ वाहिगुरू कहा के कहा कि हुण इसे तरह इसनूं जपदा रहो, फिर देख कि इसनूं की फल लगदे हैं। एक इन्हां को कह के फकीर तां चला गया ते जमींदार ने भोले पाए वाहिगुरू नाम की कमाई शुरू कर दी। दिन रात सिमरन करदियां वो आनंद विच आ गया। रिधियां सिधियां फुर पईयां। उसकी खेती भी मामूली मेहनत नाल बाकियां नालों वधेरे फल दी। हाँ जी, उसकी खेती भी मामूली जी मेहनत नाल बाकियां नालों वधेरे फल दी। उसकी घरवाली नूं
ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦਾ ਮੋਹ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਆਤਮਿਕ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ? ਸਾਡੀ ਜਗਿਆਸਾ ਤੇ ਉਸ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਪਹਿਲਾ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਭੋਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਰਕ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਿਆਸਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਫੇ ਵਾਂਗ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਮਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਬਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਪ, ਦੇਖ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਉਂ ਕੈਸੇ ਦੇ ਭੰਬਲ ਪੂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਫਰਕ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਕੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਇਤਨੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਸ ਜਾਂ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੋ ਮਨ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਨਾ ਠਹਿਰਾਵਈ। ਜੈਸੋ ਮਨ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਨਾ ਠਹਿਰਾਵਈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਸਮਾਰ ਜਨਾ, ਸਗਲੇ ਛੋੜ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾ। ਏਕੋ ਜਪੀਏ ਮਨੈ ਮਾਏ, ਇਕਸ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾਏ। ਇਕਸ ਸਿਉ ਕਰ ਪਿਰਹੜੀ, ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਕੋ ਜਸ ਗਾਓ, ਆਨ ਸਵਾਦ ਬਿਸਾਰ ਸਗਲੇ ਭਲੋ ਨਾਮ ਸੁਆਓ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के भरमा। केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की शरणा। चौथा फर्क साड़ी धार्मिक जगियासा ते जमींदार दी जगियासा विच कि जमींदार ने अपना मन तन बिरती एक अखर वाहिगुरू दे सिमरन विच इकागर करके होर रुझेवें घटा दिते। जमींदार ने अपनी मन तन ते बिरती एक अखर वाहिगुरू दे सिमरन विच इकागर करके होर रुझेवें घटा दिते। पर असी बेलोड़े रुझेवियां अथवा मायकी खल जगण नूं होर वधाई जांदे हां। पंजवां फर्क जमींदार ने यह उपदेश दृढ़ कर लिया सी कि जिन्नी चलण जाणिया से क्यों करे विथार। पर असी खामखा दुनिया दियां वडियाइयां अथवा वाह वाह दी खातर अपने फालतू रुझेवें वधाई जाते हाँ। हाँ जी,
ਅਸੀਂ ਖਾਮਖਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਥਵਾ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਫਾਲਤੂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਅਲਿਪਤੋ ਵਰਤੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਅਲਿਪਤੋ ਵਰਤੈ। ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹਰ ਸਿਉ ਜੋਰ, ਕਾਜ ਤੁਹਾਰੇ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਚੱਲਣ ਜਾਣ ਜੁਗਤ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੀ? ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਨਿਗਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਜੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਕਰ ਲਈ, ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮਾਨਸਿਕ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਅਨਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ। ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾ, ਸਦਾ ਪਛਤਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾ, ਸਦਾ ਪਛਤਾਵੇ। ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਾ ਜਪੈ ਰਸਨਾ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸੇਦੇ ਆਵੇ। ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਫਾਸੈ, ਛੂਟਸ ਮੂੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੀ। ਜੇਤੇ ਰਸ ਸ਼ਰੀਰ ਕੇ ਤੇਤੇ ਲੱਗੈ ਦੁਖ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ, ਪੂਜਾ, ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਦਾਨ, ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਲੀਨ ਨੀਵੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਪਾਠ, ਪੂਜਾ, ਦਾਨ, ਪੁੰਨ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਪਰ ਮਲੀਨ ਨੀਵੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਭਗਤੀ ਪਖੰਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਭਗਤੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਕਹੀਏ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਠਿਨ ਆਤਮਿਕ ਕਾਲਣਾ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਕਾਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਧਿਆਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਾਲਣਾ, ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਬੇਧਿਆਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਠਿਨ ਆਤਮਿਕ ਕਾਲਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਕਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਸਭ ਜੁਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਐਸੋ ਰੇ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੇ ਡੀਠਾ। ਅਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆਤਮ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਕਠਿਨ ਘਾਲੜਾ ਨੂੰ ਘਾਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ
ਆਤਮ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਮਨ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖ ਨੰਬਰ 117 ਸਿਮਰਨ ਭਾਗ 8ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਊ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੂਨੇ ਮਾਤਰ ਸਿਰਫ 8ਵਾਂ ਭਾਗ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।